हम्म। कार वर्सेस ह्यूमन बॉडी ना। तो कार रे जो माने ड्राइवर तो आमर बॉडी बॉडी रो कहा सहित से माने कंपेयर करा हैची सोल सहित। पंजुरी भितर सारी हाँ। ठीक अच्छे तो आज आम जा कर्म उपरे तो कर्म उपरे कहार कहार सब डाउट अच्छे हैंड रेज कले कर्म को नहीं कहार कहार सब डाउट अच्छे। ठीक अच्छे तो आज आम कर्म विषय रे चर्चा रखिबा। तो ये जो कर्म अच्छी साधारणतः तो आम देखा तो कर्म हिसाब रे हमर जीवन केमती प्रभावित ठीक अच्छे। तो नेक्स्ट स्लाइड को जानते प्रभु जी। तो ये देखते ये जो श्लोक आमको बुझिया निहात जरूरी तो भगवत गीता रे भगवान कहउचंदी जे किए किए मो सहित पढ़िबे। सुरंगिनी माता जी को ये करंतु। सुरंगिनी माता जी को माता जी अनम्यूट करंतु हाँ। ठीक अच्छे भगवत गीतार चतुर्थ अध्याय 17 नंबर श्लोक ठीक अच्छे। कर्मण्य विबुद्धव्या कर्मण्यपि बुद्धेय बुद्धव्या च विकर्मणा बुद्धव्या च विकर्मणः अकर्मणश्च बुद्धव्या अकर्मणश्च बुद्धव्यम् गहनम कर्मणो गति। गहनं कर्मणो गतिः। हाँ किए जन ट्रांसलेशन पढ़ंतु कल्याणी घड़ई माता जी ट्रांसलेशन पढ़ंतु किए ट्रांसलेशन पढ़िए हैंड रेज करंतु ट्रांसलेशन किए पढ़िए अरुण राउतराय अरुण राउतराय को दियतु ट्रांसलेशन पढ़िए। अनम्यूट करूँ प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ हरे कृष्ण। कृष्ण the intricacies of action are very hard to understand. Therefore, one should know properly what action is, what forbidden action, and what inaction is. ठीक अच्छे तो कहीं कहारी पाखरे उड़िया भगवत गीता अच्छी तार माने पढ़ी पारिए। ठीक अच्छे आदित्य पंडा माता जी अपन पढ़ंतु। अनम्यूट करूँ माता जी। हेलो आज्ञा हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ पढ़ंतु। कर्मर पंथा अति जटिल ताकू बुझिबा बड़ कठिन तेणु व्यक्ति को भलर कम बुझिबाकू पड़िबो। कर्म कौन विकर्म कौन और अकर्म कौन। ठीक अच्छे तमाने हरे कृष्ण एठी प्रभु। आज्ञा हरे कृष्ण तो समस्त म्यूट कर दियंतु। हाँ तमारे एठी देखंतु ए जो श्लोक रे कृष्ण कहउचन जे हमको कर्म कौन बुझिया पड़ियो हमको विकर्म कौन बुझिया पड़ियो हमको अकर्म कौन बुझिया पड़ियो आ कर्मर गतिटा बड़ जटिल हैला। तो प्रथम बुझियो जे ए कर्म कौन विकर्म कौन अकर्म कौन 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 भावुचंदी कर्म कौन ही थाई पारे विकर्म माने कौन ही थाई पारे आ अकर्म माने कौन ही थाई पारे कौन भावुचंदी। कर्म जहाँ में करिबा उचित ठीक है सेटा हउची भलो कर्म अच्छा। तो करिबा उचित कोउटा
ଅକର୍ମ ହେଲା ନିଷ୍କାମ କର୍ମ, ଠିକ ଅଛି। ବିକର୍ମ ହେଲା ଖରାପ କର୍ମ, ଠିକ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବା କୋଉ କାମଟା ଖରାପ କର୍ମ କିମ୍ବା କୋଉ କାମଟା ଭଲ କର୍ମ? କାରଣ ବହୁତ ଆମେ ଯୋଉ କାମଟାକୁ ହୁଏତ ଭଲ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ହୁଏତ ଜଣେ ଖରାପ କହିପାରେ, କିମ୍ବା ଆଉ ଜଣେ ଯୋଉଟାକୁ ଖରାପ କହୁଛେ ଆମେ ହୁଏତ ଭଲ କହିପାରେ। ତାର ତ ଗୋଟେ ସାଧାରଣତଃ ମାନେ କୋଉଟା ଭଲ କର୍ମ କୋଉଟା ଖରାପ କର୍ମ ଗୋଟେ ତ ରେଫରେନ୍ସ ପଏଣ୍ଟ ରହିବା ଦରକାର ନା। କାରଣ ଯଦି ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ ଚୁଜ କରିବେ ଖରାପ କି ଭଲ, ସେମାନେ ଯିଏ ଯୋଉ କର୍ମଟା କରୁଛନ୍ତି ସେ କହିବେ ଏଇଟା ଭଲ, ଆଉ ଯୋଉମାନେ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଖରାପ, ଏଇଆ ତ କହିବେ ନା। ତେଣୁ କେମିତି ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ କୋଉଟା ହଉଛି ଭଲ କର୍ମ କୋଉଟା ଖରାପ କର୍ମ? ତାର ରେଫରେନ୍ସ ପଏଣ୍ଟ କଣ? କାହାକୁ କଷ୍ଟ ଯେମିତି ନ ହବ ଭଲ କର୍ମ, ଠିକ ଅଛି। ପ୍ରାୟତଃ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେମିତି ଧରାଯାଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନନଭେଜ ଖାଉଛନ୍ତି, ସିଏ ଦେଖିବେ ଧରାଯାଉ ଛେଳି କିମ୍ବା କୁକୁଡା ଖାଉଛନ୍ତି ତାକୁ କାଟିବା କହିବେ ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ହୁଏତ ଯଦି ଘରେ ବିଲେଇ କି କୁକୁର ରଖିଥିବେ କହିବେ ତାଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେବାଟା ଭୁଲ। ବୁଝିପାରୁଛ ନା? ତେଣୁ କେମିତି ଜାଣିବା କେମିତି ଯେ କୋଉଟା ଠିକ କାମ କୋଉଟା ଭୁଲ କାମ? ଗୀତା ଆଉ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଯାହା କୁହାଯାଇଛି ସେଇଟା ଭଲ କର୍ମ। ଆଚ୍ଛା, ହୁଁ। ତ ଗୀତା ଆଉ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଧରା ଯାଉ କୁହାଯାଇଛି ସେ ଯୋଉ କର୍ମ ତ ଭକ୍ତି ହେଇଗଲା ନା, ଅକର୍ମ ହେଇଗଲା। ତାହେଲେ କେମିତି କହିବା ଯେ ସିଏ ହଉଛି କର୍ମ ବୋଲି? ଭଗବାନଙ୍କ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଯାହା କରାଯାଏ ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଯାହା କରାଯାଏ ସେ କର୍ମ କି ଅକର୍ମ କି ବିକର୍ମ? ଅକର୍ମ, ୟେସ୍। ତାହେଲେ କର୍ମ କଣ? ପ୍ରଭୁଜୀ, ଆମେ କିଛି କର୍ମ କରୁ ଯୋଉଟା ଆମକୁ 5 ମିନିଟ ପାଇଁ ଖୁସି ଦିଏ, ପର ସମୟରେ ଗିଲ୍ଟ ଫିଲ୍ ଆସେ, ଏ କର୍ମରୁ କିପରି ଦୂରେଇ ରହିବା? କହିବି। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତି କଲେ ତାହା କର୍ମ। ଆଚ୍ଛା, ତ ଯିଏ ବି ନନଭେଜ ଖାଉଛି ସେ ତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତି ପାଇଁ କରୁଛି ନା, ସେ କର୍ମରେ ଯିବ କି ବିକର୍ମରେ ଯିବ କି ଅକର୍ମରେ ଯିବ? ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଯୋଉ କର୍ମ କରନ୍ତି ସେ ହଉଛି କର୍ମ। ଆମେ ଯୋଉ କାମ କରିବା କି ଯାହା ଦ୍ଵାରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଦିଗଦର୍ଶନ ଠିକ ଅଛି। ଫାଷ୍ଟ ଜିନିଷ ଦେଖନ୍ତୁ, ଧରାଯାଉ ଆମର ନିଜର ଶରୀରକୁ ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିବା ପାଇଁ ହେଲା, କିମ୍ବା ଆମର ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯୋଉ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ତାହା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅନୁମୋଦିତ ଯଦି ହେଇଛି, ତାହେଲେ ସିଏ ହଉଛି କଣ ନା କର୍ମ। ରହୁଛି, ନେକ୍ସଟ ସ୍ଲାଇଡ କୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ କର୍ମ କଣ, ବିକର୍ମ କଣ ଆଉ ଅକର୍ମ କଣ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଜଣେ ଏବେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ସେ ଏବେ କ୍ଲାସରେ ପାଠ ପଢଉଛନ୍ତି ହେଲା। ଏଇ ଯୋଉ ପାଠ ପଢଉଛନ୍ତି କଣ ଭୌତିକ ବିଦ୍ୟା ପଢଉଛନ୍ତି, ବୁଝିପାରିଲେ? ତାଙ୍କର କିଛି ସାଲାରୀ ବି ମିଳିବ, ପିଲା ବି ତାଙ୍କର ପାଠ ବି ପଢିଲେ। ତ ଏ ଯୋଉ କର୍ମ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ କର୍ମ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବି କୁହାଯାଇଛି। ଜଣେ ହୁଏତ ଲେକ୍ଚର ହେଇପାରିବ, ଜଣେ ଟିଚର ହେଇପାରିବ, ଜଣେ ହୁଏତ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେଇପାରିବ, ଜଣେ ଡକ୍ଟର ହେଇପାରିବ, ଜଣେ ହୁଏତ ବିଜନେସ କରିପାରିବ। ତ ଏ କର୍ମ କରିକି ଯୋଉ ଆମର ନିଜର ପରିବାରକୁ ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆମେ ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି, ଇଏ ହେଲା କଣ ନା କର୍ମ। ହେଲା, ଇଏ ହେଲା କର୍ମ। ଇଏ ଭଗବାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କରୁନାହାନ୍ତି, ଆମେ ନିଜ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ଆମ ଶରୀର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ଆମ ପରିବାରର ପ୍ରତିପୋଷଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ଇଏ ହେଲା କଣ ନା କର୍ମ। ତାପରେ କଣ ନା ବିକର୍ମ। ବିକର୍ମ କଣ ନା ଯୋଉ କର୍ମ ଦ୍ଵାରା ଯୋଉ ଖରାପ କର୍ମ କରିକି ଆମେ ହୁଏତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତି କରୁଛନ୍ତି, ସିଏ ହେଲା କଣ ନା ବିକର୍ମ। ଇଏ ଯୋଉଟା କି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ହିଁ ନାହିଁ। ଏଇଟା କଣ ଏକର୍ଡିଂ ଟୁ ଦ ସ୍କ୍ରିପଚର, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଣ ନା ଆମ ଶରୀର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଆମ ନିଜ ଶରୀରର ପ୍ରତିପୋଷଣ ହବ, ହୁଏତ ପରିବାରର ପ୍ରତିପୋଷଣ ହବ, ହୁଏତ ସମାଜର ପ୍ରତିପୋଷଣ ହବ। ଇଏ ହେଲା କଣ ନା କର୍ମ। ଆଉ ଯୋଉ କର୍ମ ଦ୍ଵାରା ମାନେ ଖରାପ କର୍ମ ଦ୍ଵାରା ଆମେ ଏବେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତି କଲେ, ଯେମିତି ଏଠି କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଲାଞ୍ଚ ନଉଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ଆମେ ଦେଖିବା ହୁଏତ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କାହାକୁ ମାରିକି ହିଁ ମାନେ ତାଙ୍କର ଦୋକାନ ଏମିତି ବନେଇଛନ୍ତି ମାଛ କି ମାଂସ ବିକୁଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ହୁଏତ ଜଣେ ମଦ୍ୟର ଦୋକାନ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଏ ସବୁ କଣ ଆସିଯିବ ନା ବିକର୍ମ, ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ଏଠି କଣ ଅକର୍ମ। ଅକର୍ମ କଣ ନା କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତିଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମେ ଯୋଉ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି, ତା ମାନେ ଏଠି କାହିଁ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତିଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମାନେ ହଉଛି କଣ ନା ଏଠି ଶରୀର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହଉନି, ଏଠି କାହା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନା ଆତ୍ମା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ବୁଝିପାରିଲେ? ଲାଷ୍ଟ ଯୋଉ ଆମର
एग्जांपल को मने पकाउ जो एग्जांपल आमे कार आउ मनुष्य शरीर उदाहरण नहीं तो सेठी देखंतु आमे कोन उदाहरण नहीं ना आमे होचंती आत्मा तेणु ए जो कर्म करा जाउची जोटा आत्मा उद्देश्य रे तो सी हे गला कोन ना अकर्म तमारे धर जो जने भक्ति किबा प्रसाद अच्छा जने धर जो प्रसाद सेवन करचन तो सी कर्म रे जीवो कि विकर्म रे जीवो कि अकर्म रे जीवो कहले प्रसाद सेवन करथिले कोन रे जीवो हाँ फॉर हंगर करो ना ना हाँ अकर्म रे जीवन ना कारण हुए तो प्रसाद आमे शरीर पई पाउचन किंतु जेहेतु ये भगवान को पई प्रसाद लागिची तेणु ये ही जीव कोन ना अकर्म बुझी पाले कि जेमती धर जो ठीक अछि तो कर्म एबे बुझी पाले समस्त कर्म कोन विकर्म कोन अकर्म कोन जदी केही बुझी न परचंती ताले हैंड रेज करंतु मु आउथरे भली कि बुझेबी किए जदी बुझी पानी एबे कर्म कोन अकर्म कोन विकर्म कोन एबे हैंड रेज करंतु मु आपन बुझेबी अच्छा आपण बुझी पारना तो ठीक अछि मधुस्मिता साहू अच्छा जी जी न बुझी पाइले हैंड रेज करछन कोन आपण प्रश्न आपण अच्छा गुटे काम करले समस्त अनम्यूट करले कोन कोन तार प्रश्न अछि प्रश्न नै जीवा आमे कर्म टॉपिक को भली की बुझिबा होता टाइम लागू पछे आमे समस्त क्वेश्चन को क्लियर करी करी जीवा ता द्वारा कि समस्त क्लियर हे पारे हां मधुस्मिता माता जी अनम्यूट करंतु हां क्वेश्चन क्लियर हो जहाँ भी डाउट अछि पचारंतु पचारिया द्वारा अन्य मानकर भी क्लियर हो आपण भी क्लियर हे छ हां पचारंतु मधुस्मिता साहू अनम्यूट होउनी कि तांकर टिके प्रॉब्लम अछि लेख लिखि दियो ताले टेक्स्ट रे लेख कोन होछि अनम्यूट काई प्रॉब्लम होछि ब्रो ता नेटवर्क प्रॉब्लम थिबो ना तांको साइड रो नले आउ के करंतु सर मोर एठी नेटवर्क प्रॉब्लम अच्छा तो संजय महाराणा सिर लिखंतु कोन प्रॉब्लम आइदर हरे कृष्ण प्रभु म्यूट करंतु अनम्यूट करी पचारंतु कृष्ण प्रभु जी हाँ हरे कृष्ण तो अच्छा मु ठीक बुझी पान कर्म टपिकटा हाँ हाँ, ठीक अच्छे देखो तीनटा जिनस है गोटे है कर्म गोटे है विकर्म गोटे है अकर्म आम लास्ट क्लास रे आम चर्चा करथिले शरीर कौन आत्मा कौन चर्चा करथिले ठीक अच्छे हैला आमे लास्ट क्लास रे चर्चा करथिले जे शरीर कौन आउ आत्मा कौन जेमती टाइप रो जे आमे धरा जाऊ केवल शरीरटा को पोषण करिया पई जदी कोनोसी कर्म करूचंती माने शास्त्र रे दिया जाइथिबा कर्म करिकी आमे शरीर केवल खाउचंती पिउचंती सुचंती घर करचंती ताले ये होची कोन ना कर्म केवल माने कोन हिची ना कर्म ठीक माने जने जने टीचर अछि तो टीचिंग करके पैसा अर्जन कले पिला को पाठ पढ़ेले खाइले पीले रहिले बस ये हला कोन ना कर्म विकर्म कोन ना जने हुए तो मद दुकान करचंती किबा जने मद दुकान करचंती किबा हुए तो कही जने हुए तो माने जो आमे देखुचंती सब चिकन शॉप हेची किबा ए सब तो ये हला कोन ना विकर्म पाप कर्म होची किबा जने लांच नउची तो ए सब कोन हला ना विकर्म अकर्म कोन ना भगवान को भक्ति करिया अकर्म एबे बुझि पाइले एबे बुझि पाइले कि नहीं एबे जहार जहार डाउट रहला आ थरे हैंड रेज करंतु हाउ कर्म इज डिफरेंट फ्रॉम अकर्म देखो लास्ट क्लास रे हमें चर्चा करथिले शरीर और आत्मा कोन तो शरीर पई कार्य करिवा हला कर्म आत्मा पई कार्य करिवा हला विकर्म देखो तोरा जो भक्ति जने करूची भगवान को गीता एबे पढुची तो गीताटा पढुची कोथि पई भगवान को भक्ति करिया पई तनु एटा हे जो अकर्म हैला अकर्म माने यार किछि माने भौतिक रिजल्ट नाही बुझी पाइलो माने आउ थोर शरीर धारण करी के को फल भोगिया पई पडियोनी एठी कोन भोगिया पडियो ना भगवान कर भक्ति मिलियो हैला
तो कर्म कौन ना शरीर उद्देश्य जो कर्मटा हूँ देख दीटा एग्जाम्पल गोटे जड़े ए बाहर जाकि कौन खाऊे है से खाद्य खाऊे आ जड़े जगन्नाथ पुरी रे जाई प्रसाद पाऊे है तो ये प्रसाद पाऊँ भगवान जेहेतु प्रसाद पाऊ सी है कौन ना अकर्म जेहेतु बाहर खाद्य खाऊे सी है कौन ना कर्म जो थे भक्ति मिश्रित ना सी है कौन ना हूँ कौन ना कर्म जो थे भक्ति मिश्रित अच्छी सी हूँ कौन ना अकर्म मेसेज करी हैला एबे बुझा पड़ला तो बुझा पड़गला ठीक अच्छे तो नेक्स्ट देखो से श्लोक आ गोटे कौन थिला ना कर्मणाम गहणाम गति ए कर्मर गतिटा बहुत जटिल कर्मर गतिटा हूँ जटिल माने कौन ना देखंतु एबे धर जो आपण जो कर्मर फल भोग करुचंती हुए तो जो परिवार जन्म नहीं किबा कोनोसी कर्मर फल भोग करुचंती आपण जानि नाहंती जे से कर्म आपण केबे करथिले धरंतु ए जन्म रे जने व्यक्ति बहुत उत्तम व्यक्ति किंतु तार देह बहुत खराब रहउची किबा अलगा किछ असुविधा होची तो सी हूँ कौन ना आपण जानि पारना जे एटा को जन्मर फल भोग करचंती अच्छा किए किए कहिबे जे आपण भारी भलो किंतु भारी असुविधा आपण फेस करचंती के जण फेस सेमती करचंती कले हैंड रेज कले आपण भलो ए जीवन ए जन्म रे कि सेमती देखुचंती खराब किछ करनांदी किंतु बहुत कष्ट पाउचंती किए कहले समस्त तो कहे आम कष्ट पाउछु कहबेन आम खुशी रे अच्छे सब कहे आम कष्ट मधुस्मिता साहू तुम कौन कष्ट रे अच्छ कहले कौन कष्ट रे अच्छ अनम्यूट करंतु माता जी अगर बोधे नेटवर्क प्रोब्लेम थिला एया कहबेन जे मु अनम्यूट करि परनी सेति में कष्ट रे अच्छे हला हाँ, तो तांकर मे भी मोबाइल नेटवर्क तो सेति में आसोनी अनम्यूट प्रॉब्लम नुहे जेहेतु नेटवर्क प्रॉब्लम है सेति तो ठीक अछि ता माने होजी कोठी ना कोठी आमे से केबे से खराब कर्म करचन तार एबे फल भोगुचन आमे जानि नांती से खराब कर्म कोन तो किंबा आमे धर जे एबे जो कर्म करूचंती हुए तो एबे आमे बहुत भलो कर्म करूचन समस्त को साहाय्य करूचंती किंतु यार फल केबे जे भोगिया तार किछ ठीक नै तने सेति पई कहउची जे कर्मणाम गहणाम कर्मणाम गति कर्मर गतिटा बड़ जटिल हैला तो अर्जुन जेतेले बे कृष्ण को पचारुचंती जे ए कर्मर गति केमति जानि पारे कहले देखो अर्जुन ये तुमर बसर ये तुम्हारा बस का बात नहीं है ये तुमर माने बुझीवार शक्तिर बाहर है तो कहीं ना तार सुंदर उदाहरण धर जा आमे गल्प माध्यम रे नबा तार सुंदर उदाहरण होची किए ना गांधारी है गांधारी जीवन रे देख जितेबाला साधारणतः महाभारत युद्ध भी तो गांधारी जिते 100 पुत्र को हरई देइचंती तो साधारणतः माँ बापा केस रे ना तांकर पिला को हरई देबा अल्प बयस रे पिला को हरई देबा एटा होजे सबुठु बड़ कष्टकर कथा है आ साधारणतः हुए तो गोटे पुत्र को हरई देबा अलग कथा किंतु गांधारी केस रे कोन हेछि ना 100 पुत्र को हरई देइचन ता माने केते दुख तो एबे कौन है ना यही समय कृष्ण आसचंती तो जो कृष्ण आसचंती एबे गांधारी तांको पचारुचंती हे कृष्ण मु एमती कौन पाप करथिले मोर 100 पुत्र नहीं गल आ साधारणतः आमे गांधारी को देखियो गले तो गांधारी से जो जीवन रे बहुत सेमिति किछि पाप कर नथिले तो तो सेमिति किछि पाप कर नथिले आमे देखिचंती बहुत पतिव्रता नारी थिले तो तांकर जेहेतु पति तांकर दृष्टि शक्ति नथिला तेणु गांधारी भी देखिचंती आमे तांकर पट्टी बांधी की रखिचंती तेणु बहुत माने उच्च कोटीर नारी थिले किंतु माने कौन हेछि तो तापरे एबे कृष्ण को पचार जे मु एमति कोन पाप करथिली मोर जे 100 पुत्र नै गेला आ प्राय तो व्यक्ति देखंते ए जगत रे कोनोसी भी किछि भूल तांको सहित हेले ना कोइ मु तो किछि कर नथिले आ मो सहित काहे की हला तो प्राय तो जहाँ भी हो तो एबे कहले जे कौन करथिल कहले कृष्ण कहले तो ठीक अछि देखो मु तो आपण सहित किछि करिनी तो आपण जेमति कर्म करथिले सेमति फल भोगिले कहले मु एमति कोन कर्म करथिली कहले ठीक अछि मु आपण दिव्य चक्षु दउची आपण देखंतु तबे गांधारी को एबे दिव्य चक्षु देले कहले तुमे आपण देखंतु जे कोन करथिले तबे गांधारी तांकर दिव्य चक्षु नै के एबे देखिले तो गांधारी एबे देखिले जे
ଏଇ ଯୋଉ ଜନ୍ମରେ ତ କିଛି ପାପ ନାହିଁ, ତା ପୂର୍ବ ଜନ୍ମ ଦେଖିଲେ 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 କିଛି ପାପ ନାହିଁ। ଏମିତି ଯାଇ 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 ପୂର୍ବକୁ ଯାଇ 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 50ତମ ପୂର୍ବ ଜୀବନକୁ ଗଲେ ହେଲା। ତ 50ତମ ପୂର୍ବ ଜୀବନକୁ ଯେତେବେଳେ ଗଲେ ତ ଗାନ୍ଧାରୀ ସେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଯେ ସିଏ ଜଣେ ଏବେ ରାଜକନ୍ୟା ହେଇଥିଲେ ହେଲା। ତ ରାଜକନ୍ୟା ଯୋଉ ସିଏ କଣ କଲେ ନା ରାଜକନ୍ୟା ଯୋଉ ଥିଲେ ତ ଏବେ ତାଙ୍କର ସାଥୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଯେବେ ନଦୀ ତଟରେ ଏବେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ତ ସେଇ ସମୟରେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଗୋଟେ କଇଁଚଟା 50ଟା ଅଣ୍ଡା ଦେଇଛି। ତ ସେ ଯୋଉ 50ଟା ଅଣ୍ଡା ଦେଇଛି ତ ଗାନ୍ଧାରୀ ଏବେ ଯୋଉ ସେ ଯୋଉ ଏବେ ରାଜକୁମାରୀ ଥିଲେ ତେବେ ଖେଳୁ 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 କଣ କଲେ ନା ସେଇ ଯୋଉ କଇଁଚର ଅଣ୍ଡା ଗୁଡାକୁ ପାଦର ଟିପି 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 ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଲେ। ସାଧାରଣତଃ କଇଁଚ କଣ କରେ ନା ସାଧାରଣତଃ ଯୋଉ ନଦୀର ଥାଏ ନଦୀର ତଟରେ ଆସିକି ଅଣ୍ଡା ଦେଇଥାଏ ଆଉ ଯୋଉ ଅଣ୍ଡାକୁ ସେ ସ୍ମରଣ କରିବ ହିଁ ସେ ଅଣ୍ଡାରେ ପିଲା ହବ। ତାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭଗବାନ କେତେ ପ୍ରକୃତିକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜେଇକି ରଖିଛନ୍ତି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ମାନେ ମେକାନିଜିମ ସେ କେବଳ ସ୍ମରଣ କଲେ ହିଁ ଏଠି ତାର ସେଇ ଅଣ୍ଡାରେ ପିଲା ହବ। କେତେ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ନିର୍ମାଣ କହିଲେ। ତେବେ ସେ 50ଟା ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ। ଏପଟେ କଣ ହେଇଛି ନା ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ସେମିତି କିଛି 50ତମ ଜୀବନ ପୂର୍ବରୁ କଣ ଥିଲେ ନା ଜଣେ ରାଜା ଥିଲେ। ତ ରାଜା ଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ରାଜା ମାନେ ତ ସାଧାରଣତଃ ଶିକାର କରିବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି। ତେବେ ଯେତେବେଳେ ଶିକାର କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି ତ ସିଏ ଦେଖିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ପକ୍ଷୀକୁ ଶିକାର କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏବେ ତୀର ମାରିଲେ। ତ ଯେତେବେଳେ ତୀର ମାରିଲେ ସେ ପକ୍ଷୀଟା ଏବେ ଉଡିକି ପଳେଇଲା। ଆଉ ଉଡିକି ଯେତେବେଳେ ପଳେଇଲା ଏବେ କଣ ହେଲା ନା ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ମନରେ ବହୁତ କ୍ରୋଧ ଆସିଗଲା ଯେ ମୁଁ ତୀର ମାରିଲି ଉଡିକି ପଳେଇଲା ତ ଏବେ କଣ କରିବି ନା ସିଏ ଏବେ 50ଟା ଅଣ୍ଡା ଦେଇଥିଲା ସେ ସବୁ 50ଟା ଅଣ୍ଡାକୁ ଏବେ ତୀର ମାରି କଣ କଲେ ନା 50ଟା ଅଣ୍ଡା ଲେଖେ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ। ତ ତାଙ୍କର ହେଲା 50 ୟାଙ୍କର ହେଲା 50 ତ ଏବେ ହେଲା 100। ତ କୃଷ୍ଣ ଏବେ ବୁଝେଇ ଦେଲେ 100। କିନ୍ତୁ ଗାନ୍ଧାରୀ ଏବେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ। ତ ଗାନ୍ଧାରୀ ଏବେ ପଚାରିଲେ ଯେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଠିକ ଅଛି ମୁଁ 50ଟା ଅଣ୍ଡା ଭାଙ୍ଗିଥିଲି ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ 50ଟା ପୁତ୍ର ମୋର ନିହତ ହେଇଗଲେ। ଆଉ ଯୋଉ ଥିଲେ କିଏ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ସିଏ ବି 50ଟା ଅଣ୍ଡା ଭାଙ୍ଗିଥିଲେ ତେଣୁ 50 50 100। କିନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ ଯଦି ଆମେ 100ଟା ଅଣ୍ଡା ଭାଙ୍ଗିଥିଲୁ 100ଟା ପୁତ୍ର ଆମର ନିଧନ ହେବେ ଆମ ଆଖି ଆଗରେ ତେଣୁ ତାର ପର ଜନ୍ମରେ ତ ହୁଏତ ଦେଇ ଦେଇଥାନ୍ତ କିନ୍ତୁ ଆମକୁ 50ଟା ଜନ୍ମ ପରେ କଣ ପାଇଁ ଦେଲ। ତ ଏବେ କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖ ଏଇ ଯୋଉ 100 ପୁତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତ ହବା ପାଇଁ ଯୋଉ ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିବାକୁ ପଡେ ନା ତ ସେଇ ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ ଆପଣ ଏଇ 50ଟା ଲାଇଫ ଲାଗିଗଲା ଆପଣ ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଫାଷ୍ଟ ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କଲେ ତାପରେ ଯାଇକି ଆପଣ ପୁତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ। ତାପରେ ପୁଣି କଣ ହେଲା ନା ସେଇ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ଆଖି ଆଗରେ ନିହତ କରାହେଲା। ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ କର୍ମର ଗତିଟା କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଜଟିଳ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ କର୍ମର ଗତିଟା କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଜଟିଳ ହେଲା। ତ ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ କହିପାରିବାନି ଯେ ଆମର ଏ ଜନ୍ମ କୋଉ ଜନ୍ମର କର୍ମ ହିସାବରେ ଏ ଜନ୍ମ ମିଳିଛି କିମ୍ବା କୋଉ ଜନ୍ମରେ ଏ ଜନ୍ମ ଯୋଉ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ କୋଉ ଜନ୍ମରେ ତାର ଫଳ ମିଳିବ। ଠିକ ଅଛି ଏବେ କର୍ମ ବିକର୍ମ କର୍ମ ବୁଝିଗଲେ ତ ଠିକ ଅଛି ନେକ୍ସଟ ଯାଆନ୍ତୁ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଭୁଜୀ ଆମେ କଣ ମେସେଜ କରିଥିଲେ ଠିକ ଅଛି ନହେଲେ ଆମେ ଏଇଠି କ୍ୱେଶ୍ଚନ କିଛି ନବା। ବହୁତ ଜଣଙ୍କର କଣ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଅଛି ପ୍ରଭୁଜୀ ମୁଁ ଭୁଲ କରୁଛି ପୁଣି ଜାଣିଛି ଏଇଟା କଲେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଏଇଟା ଭୁଲ ବଟ ମୁଁ ସେହି ଭୁଲ କରୁଛି। ସେ ଛୋଟ ବେଳେ ଟଟଏଜଙ୍କର ଅଣ୍ଡାକୁ ଭୁଲରେ ଭାଙ୍ଗି ଦେଲେ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ ଯେତେବେଳେ କହୁଥିଲେ ପ୍ରଭୁଜୀ ଏଇଟା ମୁଁ ବାଲ ବିକାଶରେ ଶୁଣିଥିଲି। ପ୍ରଭୁଜୀ ଆମେ ତ କେତେ ଅଣ୍ଡା ଭାଙ୍ଗିକି ଆମଲେଟ କରିକି ଖାଇଛୁ ତାର ଫଳ ବି ମିଳିବ। ତ ମୁଁ ଏବେ କହିଦଉଛି ସାଧାରଣତଃ ଯେ ନନଭେଜ ଯିଏ ଖାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କଣ ହବ। ଏମିତି ହେଲେ କୌଣସି ଜନ୍ମରେ ବି ମଣିଷ ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ଏମିତି କୋଉ ଶାନ୍ତିରେ ଅଛନ୍ତି ନା କଣ। ତ ସାଧାରଣତଃ ଯୋଉ ନନଭେଜ ଖାଉଛନ୍ତି ନା ତ ନନଭେଜ କୁ ଆମେ କୁହନ୍ତି ମାଂସାହା ନା ତ ଏଇଟା ହଉଛି ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ର ୱାର୍ଡ ମାଂସାହା। ତ ମାଂସାହା ମାନେ ଆପଣ କେତେ ଜଣ ଆମର ଯୋଉ ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ଥିଲା ଯେ ମାଂସର ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ପ୍ରମାଣ କେତେ ଜଣ ଦେଖିଛନ୍ତି କହିଲେ। ମାଂସ ଭକ୍ଷଣର ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ପ୍ରମାଣ କେତେ ଜଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରେଜ କଲେ।
ସବୁ 14 ଜଣ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଆରେ ରଞ୍ଜିତ ପ୍ରଭୁ ସେ ଭିଡିଓଟା ଗ୍ରୁପ ରେ ଛାଡିବେ ତ, ମାଂସ ଭକ୍ଷଣର ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ପ୍ରମାଣ, ସେଥିରେ ବହୁତ କିଛି ଆପଣ ଡାଉଟ କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବ ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାଂସ ଭକ୍ଷଣ କେମିତି ହବା ଦରକାର, ମାଂସ ଭକ୍ଷଣ କଲେ କଣ ଫଳ ମିଳେ, ତାର କେତେ ଆମାଉଣ୍ଟ ର ଆମକୁ ପେମେଣ୍ଟ ଦବାକୁ ପଡୁଛି ଯଦି ଆମେ ମାଂସ ଭକ୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି, ବୁଝିପାରିଲେ କି? ତ ସେ ଭିଡିଓଟା ସମସ୍ତେ ନିଶ୍ଚିତ ମାତ୍ରାରେ ଦେଖିବେ ହେଲା। ଆଜି ଭିଡିଓଟା ସେୟାର କରିଦିଆଯିବ, ତ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଠିକ ଅଛି। ତ ସାଧାରଣତଃ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ନନଭେଜ ଖାଉଛନ୍ତି ନା ଅଣ୍ଡା ବି ଖାଉଛନ୍ତି, ଯାହା ବି ଖାଉଛନ୍ତି, ତ ସେଠି ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କଣ ରୁହେ ନା ଆପଣ ଯୋଉ ଅଣ୍ଡାକୁ ଖାଇଛନ୍ତି ସେ ଅଣ୍ଡାର ପିଲାଟା ଆପଣ ନେକ୍ସଟ ଜନ୍ମରେ ତାର ପୁରା ଅଧିକାର ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ ମାରି ଖାଇବ। ତ ଏଇଟା ହଉଛି କର୍ମର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ। ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ପ୍ରଭୁଜି, ହଁ ପ୍ରଭୁ ପଚାରନ୍ତୁ। ଠିକ ଅଛି, ଆଜି ଆମେ କ୍ଲାସକୁ ବେଶୀ ଆଗକୁ ନବାନି, ଆମର ଯାହା ଯାହା ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ସେ ପ୍ରଶ୍ନ। ନନଭେଜ ଆଡିକ୍ସନ ପ୍ରଭୁଜି, ନନଭେଜ ଆଡିକ୍ସନ ଯାହାର ଅଛି ସେ ବେଶୀ ପ୍ରସାଦ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ, ଧୀରେ ଧୀରେ ନନଭେଜ ଚାଲିଯିବ। ଭକ୍ତ ସଙ୍ଗ ପ୍ରବଳ କରନ୍ତୁ, ମନ୍ଦିର ବେଳେ ବେଳେ ରୁହନ୍ତୁ। ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁଜୀ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ପ୍ରଭୁଜୀ ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ଏଟା ଥିଲା ହୁଁ, ଯେ ଭଗବତ ଗୀତା କ୍ଲାସ ର ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଆଡୁ ଆମେ ପଢିଥିଲେ ଯେ ଅର୍ଜୁନ ପାଞ୍ଚଟା ରିଜନ ଦଉଛନ୍ତି ଯେ ସେ କାହିଁକି ଯୁଦ୍ଧ କରିବେନି, ହୁଁ, ହୁଁ, ଆଉ ତାପରେ ସେ ଶରଣାଗତ ହେଇଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯେ ମତେ ଜ୍ଞାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ହୁଁ, ଏଇ ସବୁ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଏବେ ଦଉଛନ୍ତି, ହୁଁ। ଏଠି କର୍ମର କଥା ସେ କାହିଁକି ଉଠଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ, ଯେ ଏଠି ମାନେ ଭଗବତ ଗୀତା ପାଇଁ ବା ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ପାଇଁ ବା ଆମ ପାଇଁ କର୍ମର ଜ୍ଞାନ ଟା ସେ କାହିଁକି ଦଉଛନ୍ତି, ସେଇଟା ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି। ନା ନା ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲିନି, କଣ ଆପଣ ପ୍ରଶ୍ନ? ପ୍ରଭୁଜୀ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏଠି କର୍ମର କଥା ଅର୍ଜୁନକୁ କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି? କାହିଁ ସେ ତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଗଲେ, ସେ ତ ତାଙ୍କର 5ଟା ଡାଉଟ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ଏଇ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଯୁଦ୍ଧ କରୁନି। ବୁଝିଲି ବୁଝିଲି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ରୁହନ୍ତୁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଆମେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ନା, ଯଦି ବି ଭଗବତ ଗୀତା କଣ୍ଟେକ୍ସଟ ହଉଛି ଯେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହ ଦଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ହଉଛି ଯେ ପୁରା ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନଟାକୁ କେମିତି ଆମେ ବଞ୍ଚିବାର ଅଛି, କୋଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆସିଛନ୍ତି, ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ କଣ, ତାମାନେ ପୁରା ଏ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନଟାର ମାନେ କେମିତି ଆମେ ଜୀବନଟାକୁ ଯାପନ କରିବା ତା ବିଷୟରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜ୍ଞାନ, ବୁଝିପାରିଲେ ନା? ଏବେ କଣ୍ଟେକ୍ସଟ ହଉଛି କଣ ନା ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ହଉଛି ଟୁ ଲିଡ୍ ଏ ଗୁଡ ହ୍ୟୁମାନ ଲାଇଫ, ଟୁ ଲିଡ୍ ହାଉ ଟୁ ଲିଭ୍ ଦିସ୍ ଲାଇଫ, ହାଉ ଟୁ ଲିଭ୍ ଦିସ୍ ହ୍ୟୁମାନ ଲାଇଫ, ସେ ଉପରେ ଜ୍ଞାନ, ବୁଝିପାରିଲେ ନା? ଏବେ ଅଶୋକ ପ୍ରଭୁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଏବେ ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ବୁଝିଗଲେ? କର୍ମର ଜ୍ଞାନ, ହଁ ପ୍ରଭୁ, ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ କର୍ମର ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର କେମିତି କାମରେ ଲାଗିଲା, ସେଇଟା ଯଦି ଆମେ ଜାଣନ୍ତେ ଆଉ ଟିକେ ଆମକୁ ହେଲ୍ପଫୁଲ ହୁଅନ୍ତା। ଧୀରେ ଧୀରେ କର୍ମର ଜ୍ଞାନ ସବୁ ଆଜ୍ଞା ଜ୍ଞାନ ତ ତାଙ୍କୁ ଲାଗିବ ନା, ଆଜ୍ଞା ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ ଭଗବତ ଗୀତାର ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ତ 18ଟା ଅଧ୍ୟାୟ ଅଛି, ତ 18ଟା ଅଧ୍ୟାୟର ପ୍ରଥମ 6 ଅଧ୍ୟାୟ ତ ସିଏ ହଉଛି କଣ ନା କର୍ମଯୋଗର କଥା। ଏବେ ପ୍ରଥମ 6ଟା ଅଧ୍ୟାୟ, ତାପରେ 7 ରୁ 12 ଅଧ୍ୟାୟ ଇଏ ହେଲା ଭକ୍ତି ଯୋଗର କଥା, ତାପରେ 13 ରୁ 18 ଇଏ ହେଲା ଜ୍ଞାନ ଯୋଗର କଥା ହେଲା। ତ ମୋଷ୍ଟଲି ଭଗବତ ଗୀତା ଯଦି ବି କୁହାଯାଇଛି ଯୁଦ୍ଧରେ ଉତ୍ସାହ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଏ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନଟାକୁ କେମିତି ଆମେ ବଞ୍ଚିବା ଦରକାର ତା ବିଷୟରେ ପୁରା ଜ୍ଞାନ ଦିଆହେଇଛି ଭଗବତ ଗୀତାରେ, ଠିକ ଅଛି। ତ ଭଗବାନଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ ଥିଲା ପ୍ରଭୁଜି? କାହ୍ନୁପ୍ରିୟା ସାହୁ, ଆମର ଗୋଟେ ବୋଧେ ଭିଡିଓ ହେଇଥିଲା ନା, ତ ଭଗବାନ କାହିଁକି ଏ ସଂସାର ପ୍ରଭୁ, ତ ଯୋଉ ଯୋଉ ଲୋକଙ୍କର ଯାହା ବି ଡାଉଟ ଅଛି ସେଇ ଭିଡିଓ ଗୁଡା ସବୁ ଏଇ ଗ୍ରୁପ ରେ ଛାଡିଦେବେ ତ। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରଭୁଜି ଆମେ ଜବ୍ କରୁଛୁ ମେଟେରିଆଲ ଲାଇଫରେ, ତାର କଣ ଫଳ ମିଳିବ? ଅରୁଣ ରାଉତରାୟ, ଦେଖନ୍ତୁ ମେଟେରିଆଲ ଲାଇଫରେ ଆପଣ ଜବ୍ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଯୋଉଠି ଜବ୍ କରନ୍ତୁ, ଜବ୍ ସହିତ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଅବଶ୍ୟ ନେକ୍ସଟ କର୍ମ ଟପିକରେ ଆମେ ଇଏ କରିବା, ଆମର ଇଣ୍ଟେନସନ ଟା ଯଦି ଭକ୍ତିରେ ଅଗ୍ରଗତି କରିବା ପାଇଁ, ତେଣୁ ଇଭିନ ଆମେ ଯଦି ଅଫିସରେ ବି ଜବ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ସେଇଟା ଅବଶ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣ ବୁଝିବେ କଣ କଲେ ଏ ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଜପ କରିବାକୁ ପଡିବ, ନାମ ଜପରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ପାପ ଚାଲିଯିବ। କର୍ମର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କଣ ପ୍ରଭୁ? କର୍ମର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ତା ମାନେ କଣ? କର୍ମର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମାନେ କଣ? ଲ ଅଫ କର୍ମା ବୋଧେ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି, ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଶିଷ
ଏଇ ନାଁଟା କଣ ଆଶିଷା ପଣ୍ଡା କି ଆଶିଷ ପଣ୍ଡା? ଇଫ वी आर फेसिंग प्रॉब्लम एज पर आवर पास्ट एक्शंस हाउ रेमेडीज वर्क शेल वी नीड हेल्प ऑफ एनी एस्ट्रोलॉजर? नो, केवल भगवान कर नाम जप। अच्छा आपण आशीष पंडा आपण गुटे एबे वीडियो हमर अपलोड हेची 5 प्रकार पाप करिया पई समस्त बाध्य आपण देखिचंती। आशीष पंडा देखिया ये देले आपण माने तांको अनम्यूट करेले। ମୁଁ କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ। हां प्रणाम प्रभुजी। अच्छा अच्छा हाँ आपण कोड कहउचंती? भद्रक राणीता। ठीक अछि आपण हमर गुटे YouTube चैनल एबे रिसेंट वीडियो अछि देखिबे 5 प्रकार पाप करिया पई समस्त बाध्य हैला। ता तळे दिया हेतियो मुक्तिर उपाय बुझी परछन ना? ଆପଣ ଆସୁଛନ୍ତି ରବିବାର ଦିନ ଆପଣ हाँ ଦେଖା କରିବେ। हाँ मु आसी सेई वीडियोटा को देखिबे हैला। से वीडियोटा देखि साइला परे मते मेसेज करिए कोन बुझिले हैला। धन्यवाद। हाँ ठीक अछि। तो प्रभु जी जीवन रे मैरिज करिवा केते जरूरी? ए झियोटे हितियो के तो मैरिज करिया केते जरूरी तो निज ऊपर डिपेंड करे ना। तो जने जदि एका रही कि भगवान को भक्ति करि पारे किछ असुविधा नाही, किंतु एका जदि न रही परिवे तो ता पई तो सणे साथी दरकार। तेनो सेटा होची ये आ ठीक अछि पर्सनली कथा हेबे कोन करा जाय परियो। मु दीक्षा नवा को चाहूची लाइफ रे। हाँ ठीक है समस्ते तो दीक्षा नेबा असुविधा कोन अछि। तो ठीक अछि एबे आमे होता आगु को जिवा नेक्स्ट प्रभु ये दियंतो। तो एठी देखंतु आमे जस्ट एतिक डिस्कस करिक आज रखि दबा। तो ये जो कर्मर टॉपिक साधारणतः देखंतु ए संसार रे किछि लोक अछन बहुत धनी, जणे जणे अछन बहुत गरीब, जणे जणे अछन बहुत सुंदर देखिया पई, जणे जणे अछन बहुत एते सुंदर देखिया पई नुहे, जणे जणकर नेम फेम प्रेस्टीज बहुत, आउ जणे जणे हुए तो बहुत एकदम माने अभाव अनटन रे अछन। तो एई जो सब लोक देखुचंदी ये केमती हिसाब रे सेमती जन्म नउचन। तो भगवान कोन जणकु हुए तो चाहुचंदी एमती एमती गुडे टॉस पकेले ए तो एबे हेड की टेल पड़ला टेल तो हुए तो कदाकार कर दियो कि गरीब कर दियो एमती कर। तो एबे टॉस पकेले जने पूरा एकदम माने हेड पड़ला ठीक अछि को सुंदर कर दियो, बहुत धन्यवान कर दियो एमती करंती ना। या पछरे किछि कारण अछि। जने हुए तो सुंदर ही की जन्म होची, जने हुए तो एते सुंदर देखिया पई नुहे, जने धनी परिवार रे जन्म नउची, जने हुए तो गरीब परिवार रे जन्म नउची। तो ये हुए तो आमे बुझिबा जे ये को को कारण रो एमती होची लेखिले को कारण रो एमती होची। कारण आमे जानछन समस्त होचंती आत्मा, तो आत्मा एबे विभिन्न प्रकार शरीर धारण करची। तो सेई जो आत्माटा भी डिफरेंट डिफरेंट परिवार रे केमती टाइप रे को हिसाब रे जन्म न। तो एमती भगवान हेड एंड टेल पकेले, जदि टेल पड़ला हे दे गरीब घरे जन्म दे दिया, एबे हेड पकेले हेड पड़ला तो एबे ताको भलो घरे जन्म दे, एमती हुए ना केमती हुए? पूर्व कर्म अनुसार ठीक अछि। तो ये जो पूर्व कर्म अनुसार ना तो तो ये जो पूर्व अच्छा अच्छा मते कहले ये जो पूर्व कर्म अनुसार ता माने होची तो कर्मर पूरा किया हमें कौन कर्म करूचन सब लिस्ट एबे भगवान के पाखरे अछि ठीक अछि। तो ये जो किए कौन कर्म करूची सब लिस्ट भगवान के पाखरे अछि, आइदर माने धर जो जमराज को दूत हिसाब रे जो चित्रगुप्त के पाखरे अछि। तो ये जो कर्म को किए किए सब देखंती ताले या ऊपर हमर गुटे रिसेंट वीडियो एबे अपलोड ହେଇଛି କିଏ କିଏ ଦେଖନ୍ତି କହିଲେ ସେ କର୍ମକୁ 12 ଜଣ ଦେଖନ୍ତି ସେ କର୍ମ କିଏ କିଏ କହିଲେ କିଏ କହିପାରିବେ ନହେଲେ କିଏ କିଏ ସେ ଭିଡିଓ ଦେଖିଛନ୍ତି ଯେ 12 ଜଣ ଯୋଉ ଆମ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ କି କର୍ମକୁ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟ ନିରୀକ୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି କିଏ କିଏ ଖାଲି ଏଆର ଲେଖିଦେଲେ କଣ ହବ 12 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଖାଲି ଏଆର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଲେଖିଲେ କଣ ହବ ତ 12 ଜଣ ଆଇଦର ଲେଖିବା ନହେଲେ ସେ ଭିଡିଓ କିଏ କିଏ ଦେଖିଛନ୍ତି ଯେ 12 ଜଣ ଆମର କର୍ମକୁ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତି ତ ହାତ ଟେକିଲେ
ଦେଖନ୍ତୁ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଆପଣ ଯେହେତୁ ଭିଡିଓ ଗୁଡାକୁ ଠିକ ସେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣ ବହୁତ ସାରା ଡାଉଟ ଆସୁଛି ବୁଝିପାରିଲେ ନା ଆପଣ ଥରେ ଥରେ ସେ ଭିଡିଓ ଦେଖିଦେଲେ ନା ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ସାରା ଡାଉଟ ଚାଲିଯାନ୍ତା। ଅଭିନନ୍ଦିତା ତୁମେ ଦେଖୁନ କିଛି ଭିଡିଓ? ଆଶିଷ ପଣ୍ଡା ତୁମେ କିଛି ଭିଡିଓ ଦେଖୁନ ବୋଲି ତୁମର ବହୁତ ସାରା ଡାଉଟ ରହୁଛି ତ ଟାଇମ କାଢିକି ଦେଖିଦବ ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆଟଲିଷ୍ଟ 20-25 ମିନିଟ ଦେଖିଦବ ଭିଡିଓ ଆଇଦର ଖାଉଥିଲା ସମୟରେ ଲଗେଇଦେଲ ଭିଡିଓ ଦେଖିଦେଲ ହେଲା। ଦୀପାଲି ମାତାଜୀ ଆପଣ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କିଛି? ତ ଠିକ ଅଛି ତ ସେ ଯୋଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭିଡିଓ ଗୁଡା ଦେଖ ସେଥିରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସବୁ ଇନଫରମେସନ ଆମର ଦିଏ ମୁଁ ପୁରା ଭିଡିଓକୁ ଇନଫରମେସନ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ ହିଁ କରେ ବୁଝିପାରୁଛ କି ତେଣୁ ତ ଏବେ ତା ମାନେ ହଉଛି ଆମର ଯୋଉ କର୍ମକୁ ତ ଏଠି ଭଗବାନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା ତାର କଣ ଶ୍ଲୋକରେ କହୁଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟଗ୍ନିକ୍ଷମ ବାୟୁ ଦେବଃ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅଗ୍ନି ବାୟୁ ଖମ ମରୁତ ଦେବଃ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅଗ୍ନି ମାରୁତ ଖମ ଦେବଃ ତ ଇଏ କିଏ କହିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ ଅଗ୍ନି ହେଇଗଲେ ତାପରେ କିଏ ହେଲେ ମାରୁତ ମାନେ ହେଲେ କିଏ ବାୟୁ ମାରୁତ ଖମ ଖମ ମାନେ ହେଲେ ଆକାଶ ତାପରେ କିଏ ଦେବ ଦେବତା ମାନେ ତାପରେ ତା ସହିତ କିଏ ରହିଲା ନା ତା ସହିତ ରହିଲା ସୋମ ସନ୍ଧ୍ୟା ସୋମ ମାନେ ଚନ୍ଦ୍ର ସନ୍ଧ୍ୟା ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ ରହିଲା ତାପରେ କଣ ଦିଶାହା ମାନେ 10 ଦିଗ ରହିଲା ତାପରେ କିଏ କମ କୋ କମ ମାନେ କିଏ ହେଲା ନା ଜଳ ରହିଲା କୋ ମାନେ ହେଲା ଯୋଉ ଆମର ଭୂଦେବୀ ରହିଲେ କମ କୋ ତାପରେ ଯେ ଆମର ଅ କମ କୋ ତାପରେ ରହିଲେ କିଏ ଯେ ଆ ପରମାତ୍ମା ରହିଲେ ହେଲା ପରମାତ୍ମା ସହିତ ଏବେ କିଏ ରହିଲେ ନା ଯୋଉ ହଁ ଧର୍ମ ଧର୍ମ ରହିଲେ ତ ଏଇ ମାନେ ହିଁ ପରମାତ୍ମା ରହିଲେ ଧର୍ମ ହିସାବରେ କିଏ ରହିଲେ ନା ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ ରହିଲେ ଏଇ 12 ଜଣ ହିଁ ରହିଲେ ଆମର କିଏ ନା ଆମର ସବୁ କର୍ମକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ତ ତ ଯେମିତି ସେଇ ଭିଡିଓ ଟା ଆପଣ ଦେଖିଦେବେ ଆପଣ ଜାଣିଦେବେ ଯେ କେମିତି କେମିତି ସବୁ କର୍ମ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ ଆମେ କଣ କଲେ ନା ସୂର୍ଯ୍ୟ ତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବି ତ ଆମ ସବୁ କର୍ମକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ କହିବେ ହୁଏତ ସୂର୍ଯ୍ୟ କେମିତି ସବୁ କର୍ମକୁ ଦେଖିପାରେ ଆମେ ତ ହୁଏତ ରୁମ ବନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅଗ୍ନି ଅଗ୍ନି ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅଗ୍ନି ତା ସହିତ କିଏ ନା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅଗ୍ନି ବାୟୁ ବାୟୁ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି ମରୁତ ମରୁତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଖମ ଆକାଶ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତା ସହିତ କିଏ ଦେବତା ମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମିତି ଅଛନ୍ତି ତ ଆପଣ ଏଇ ଯୋଉ ଭିଡିଓ ଗୁଡା ଟିକେ ଭଲ କି ଦେଖନ୍ତୁ ହେଲା ତ ତ ସେଇ ହିସାବରେ ତ ଏବେ ଧର ଯୋଉ ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ତାପରେ କେମିତି ହୁଏ ନା ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମରେ ଏବେ ଶ୍ଲୋକରେ ଦିଆଗଲା ଯେ କର୍ମଣାମ ଦୈବ ନେତ୍ରାଣାମ ଜନ୍ତୁର୍ଦେହ ଉପପଦ୍ୟତେ ସ୍ତ୍ରୀୟ ପ୍ରବିଷ୍ଟ ଉଦରମ ପୁଂସରତ କଣାଶ୍ରୟ ତ ସେମାନେ ଯେମିତି ହିସାବରେ ଏବେ କର୍ମକୁ ଦେଖିକି ତାର ମାନେ ଏବେ ଯୋଉ କଣ କହ ସାକ୍ଷୀ ଦିଅନ୍ତି ସେମିତି ହିସାବରେ ଏବେ କଣ ହେଇଛି ନା ଯେତେ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଗୋଟେ ପିଲାଟା ମା ର ଗର୍ଭକୁ କେମିତି ଆସେ ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଦେଖନ୍ତି ପିଲା ବାପା ମାଙ୍କର ସମ୍ଭୋଗ ହିସାବରେ ପିଲାଟା ଆସେ ତେବେ ସେ ଯୋଉ ବାପାଙ୍କ ଠାରୁ କୋଉ ସୋଲ ଟାକୁ ଏବେ ମା ର ଗର୍ଭକୁ ପଠାଯିବ ତ ତାକୁ ଦେଖନ୍ତି କିଏ ନା ଏଇ ଯୋଉ ଦେବତା ମାନେ ଦେଖିକି ଫିକ୍ସ କରିଥାନ୍ତି ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ବାପା ମାଙ୍କର କର୍ମ ହିସାବରେ ଯୋଉ ସୋଲ ଟା ମ୍ୟାଚ କରିବ ସେଇ ସୋଲ ଟାକୁ ଏବେ ପଠାଯିବ ମାର ଗର୍ଭକୁ ତେଣୁ ସେଇ ହିସାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଧରା ଯାଉ ଏବେ ଜଣେ ଗରିବ ହେଇକି ଜନ୍ମ ହେଲା ତା ମାନେ କଣ ତ ଗରିବ ହେଇକି ଜନ୍ମ ହେଲା ମାନେ ତାର ସେମିତି ଟାଇପ ର କର୍ମ ଅଛି ଯେ ଏଇ ଜନ୍ମରେ ସେ ସେଇ ଟାଇପ ର କର୍ମଫଳ ଭୋଗ କରିବେ ଜଣେ ବହୁତ ଧନୀ ହେଇକି ଜନ୍ମ ହେଇଛି ତ ସିଏ ସେମିତି ଟାଇପ ର କର୍ମ ଫଳ ଭୋଗ କରୁଛି ଧନୀ ପରିବାରରେ ଆସିବ ବହୁତ ଧନ ଅର୍ଜନ ଧନ ଅର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡେନି ବହୁତ ଧନ ଅର୍ଜନ କରି ଜଣେ ହୁଏତ ବହୁତ ଭଲ କର୍ମ କରିଛି ଇଭିନ ସୁନ୍ଦର ଜଣେ ସୁନ୍ଦର ହେଇକି ଜନ୍ମ ହଉଛି ମାନେ ତାର ଭଲ କର୍ମ ଅଛି ଜଣେ ଅସୁନ୍ଦର ହେଇକି ଜନ୍ମ ହଉଛି ମାନେ ତାର ସେମିତି ଖରାପ କର୍ମ ଅଛି ଇଭିନ ଧର ଯୋଉ ସୁନ୍ଦରରେ କି ଡେଙ୍ଗା ହବ କି ବାଙ୍ଗରା ହବ କି କଣ ହବ ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହବ ସବୁ ସବୁ ଜିନିଷ କର୍ମ ହିସାବରେ ହେଲା ତ ଇଏ ସବୁ କଣ ନା କର୍ମ ହିସାବରେ ହିଁ ଫିକ୍ସ ହଉଛି ଠିକ ଅଛି ତ କାହାର ଯଦି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଏତିକି ଯାଏଁ ଆମେ ନବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ତ ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ହଉଛି କଣ ନା ଜପ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି କ୍ଲାସ ବେଶୀ ସମୟ ନବାନି ଆମେ ଜଷ୍ଟ ଅଳ୍ପ ସମୟ ନେଇକି ଇଏ କରିବା କଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଯଦି ଆପଣ ମେସେଜ କରନ୍ତୁ ମୁଁ କହୁଛି संजय महाराणा अनम्यूट करी पचारନ୍ତୁ क्वेश्चन